बोल से आवर श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखियो मु बर्तमान शिशु अनंत पट्टामरण ग्रंथर गोटे पढ़ुची देखियो विंश चारि गुण पांच मिसाइले मिसाइन कसरे बारंग सुख एकाଳରେ परा ए रास मंडल कोईजीव बाबू हत धर्महानि हब सकले जन धर्माधर्म न रहिब धर्महीन हब सकले जन धर्माधर्म न रहिब अणचाश वायु बहिब एमंत पृथ्वी तलमल ध्रुव अगाध समुद्र अगाध सागर समुद्र आसब खंडगिरी देखीज पहाड़ पराय से सागर राजा लहड़ी घूमी आस जे काल मीन खेल श्रीक्षेत्र 22 पावचे जाई पहाड़ पराय सागर आसो नर न रे भकत सकत होन बसब जल चारिपाशे जीव श्रीराम तारक मंत्र एकाक्षर जो जन जान 7 राति परा 1 राति हम 7 दिन 1 दिन सप्तम अंके सप्तम अंके प्रकाश प्रकटे सर्वे होइजिबे लिखि सतिया बटरे विजय होइबे दारु ब्रह्म नारायण मीन खेलुथिब 22 पाचे धर्म ध्वजा को चाहे भात पित्त कफ एकत्र होइब विंश 4 गुण 5 भाद्रव शुक्ल अष्टमी दिन नाश आरंभ प्रपंच विंश 4 गुण 5 ठारू सुत कली कल्की समर हाँ शुद्ध बच्छा हे तर्की नाश जी शुणु आरे कुमार जे जो कथा को लिखिले बर्तमान ताकू बुझियो पड़े ये जो कथा को संपूर्ण भाव में ये पढ़ी दौरान बायर बुझे किंतु प्रथम जी ज्ञानी लोक ता ज्ञानर फोकसटा आपरे पकेब जे ये गोटे पर्टिकुलर गोटे दिन माने गोटे पर्याय बा गोटे दिन कथा लिखाई ना जुग जुग रहा भाया कथाटा भितर अच्छी जेकोस महापुरुष सी सेमती गोटे निर्दिष्ट लिखती नहीं जे ये सरी लेखा सब बेले देख बहुत दिन को रही भी अच्छी पुणी मध्य पुणी बर्तमान भविष्य को तेणु यहीटा को बुझे पड़ो तत्व सब तत्व दृष्टि देले जाए आपको बुझ ना बुझी हम जो तत्व दृष्टि कथा कहूँ जे विंश 4 गुण 5 जदि विंश 4 देव 20 तो 80 5 85 तेणु 85 कि कष ये कहूँ 85 कि कषिया ये कष मान कौन बुझ सारे ये कथा को तुम कष बा कसरत कर ये कौन ना विंश 4 गुण 5 मिसा समस्ते जानी 84 आंगुल शरीरटा अच्छी जो से 85 की जीव 85 आंगुल की अतिक्रम कर सी बेले घटना सब घटे यहाँ शारीरिक घटना सब ये घटे द्वितीय हूँ जदि आम तो ठारे नवा ताल विंश है 20 4 गुण है 16 ये 5 41 जदि 41 की धर देख तत्व दृष्टि जब ता भर रख 42 चाबी पकई माधुई शोच नाभि 10 हृदय पार 22 16 28 38 16 अंश है 4 तेणु जो आम 41 कथा उठिला समझे 42 अक्षर सोहं हंस जो हंग कति तुम पहुँच कंठचक्र कतरे पहुँच कंठचक्र हूँ हंग है ना ना से हंग मान एकाक्षर से हर हरा हरु हरिहरंग नम जो से ह कतरे तुम पहुँच तुम अंशास भाई बह 7 दिनटा 1 दिन हो 7 राति 1 राति देखो तापर से कौन कर ना जो कहते माने कौन बड़दाण्डे बड़दाण्ड हूँ तुम देखो जो जगन्नाथ तत्व देखो बड़दाण्ड क्या कहते मुख भितर अच्छी 8 नला बड़दाण्ड 22 पाच सब मुखमंडल भितर से वर्णना कराई तेणु से पवनटा पशि जलमग्न हम जलमग्न हम बोले माने शरीर जलंशटा बढ़ी से जो कथा कहते जो यही प्रक्रियाटा हम ये जिते बुझेले भी बुझे मो कहार कथा यहाँ बुझाओ जिते से मैंने ये कथा को बुझे प्रस्तुत हे कारण मुझे बार बार कहूँ ज्ञान दृष्टि नथिले ये कथा बुझी हम ज्ञान दृष्टि बहुत क्वचित लोक थाए से ज्ञान दृष्टि देखती आउ 99% हूँ देखती तेणु ज्ञान दृष्टिटा तुम कौट पाइब ज्ञान दृष्टि तो पुणी दरकार ना तेणु तुम कह मुझे सत्संग कर
देख ओडिशा रे केते सत्संग होउछि बहुत संप्रदायर सत्संग होउछि ना नहीं जे सत्संग रे लोक भी हजार हजार बसछन किंतु परिवर्तन जणे होउछि सत्संग रे आज पर्यंत परिवर्तन केबे केबे देखिबो से सत्संग रे समय रहउछन खाउछन पिउछन गाउछन फिर घर गले जो कथा को से कथा कार परिवर्तन आसुनी जे तार अर्थ कौन ना बाहर कई जदि सत्संग शुणे से केबे परिवर्तन हबो नहीं बाहर परिवर्तन टाकू निजर परिवर्तन टाकू केबे बाहर सत्संग करि परिबो नहीं से प्रथम जानि नबा उचित जे मु भीतर सत्संग करी ताले भीतर सत्संग जत करियो चाहिबो सेतबेले देखियो तम भीतर सत्संगटा होछि तम भीतर सत कौन आउ ताकू संग केमिति करा जाय आमे बाहर नाम अच्छी भीतर नाम अच्छी बाहर भजन अच्छी भीतर भजन अच्छी है कि बाहर दृश्य अच्छी भीतर दृश्य अच्छी बाहर शब्द अच्छी भीतर शब्द अच्छी तेणु जो से भीतर शब्द नाम भजन बा गुण को से चिन्ह पार सी लोक कौन कर ना भीतर सत्संगटा कर जो मैंने भीतर सत्संग कर परिवर्तन घटी जो मैंने बाह्य सत्संग भरोसा कर परिवर्तन है तेणु भितर कौन शुभिब कौन भजन अच्छी कौन तुम नाम मातृ नाम ये सद्गुरु जानते ना ना तेणु जेपर्यंत सद्गुरुंर भेट हो ना सद्गुरु दीक्षा नहीं न तेणु आपको कौन प्रकार बुझीपार नहीं कारण ये जन भी सद्गुरु लिखा लोक जड़े सद्गुरु तेणु अन्य मैंने केमती बुझे तार अर्थ के बुझे धर गोटे सत्संग गोटे देख बहुत आकर्षित करुँच बहुत मु कौन संप्रदाय कहूनी सत्संग ना कहले लोक छुटुं तीर्थ ना कहले छुटुं मंदिर ना कहले छुटुं लोक गधा कि से जो मंदिर हो तीर्थ हो सत्संग हो सी लोक आकर्षण कर लोक आकर्षित कर से गीत पाई हो खाद्यपाई हो बा लोक जे प्रवचक तार कहबार ढंग पाई हो सुंदर स्वर पाई हो से आकर्षित करुच्ची तीर्थ विषय को आकर्षित करुच्ची मंदिर भी आकर्षित करुच्ची जी आकर्षित करे से हूँ चुंबक क्या आकर्षण करे ना लुहा को चुंबक सब आकर्षण करे तेणु ये संसार समस्त लोक हूँ लुहा तेणु ये गुड़ा सब आकर्षित करे किंतु आकर्षित होती सी जी दिन पर्यंत तीर्थ जोड़ी रहे मंदिर जी समय रहे सत्संग जो 3 घंटा 4 घंटा रहे से समय से कौन करे ना से चुंबक संस्पर्श आसे जिते से चुंबक संस्पर्श पुणी पलि आसे घरे आसी केबे से लुहा को से लुहा किंतु केबे ता पाखरे चुंबकत्व रहिबो चुंबकीय शक्ति न चुंबक पाखरे थिले चुंबक रहउछि किंतु सेटु पलि आसिले पुणी जो लुहा को से लुहा अर्थात आम तीर्थ कर आसला घरे देखो तापर झगड़ा कर जे मु आसिली ये 12 वर्ष सारा बुझे कि अमके लोक मो जिन काटि नहीं सारा बिल गुजरी सारा फिर झगड़ा पश मंदिर देखो केते तुम बापा भक्ति देखेब घर को आसला देख पुणी से लोक ता बापा खाया झगड़ा तेणु ये कि ना सत्संग बसिक भी लोक कुसंग चिंता भी कर भी विभिन्न प्रकार मानसिक विपरीत घटुची बा सत्संग आसला देखिए से लोक संपूर्ण भाव में जमी परिवार था से रकम किसी तार परिवर्तन किंतु जदि गुरु सद्गुरु रूपक परसमणि पाखक लुहा जाए तीर्थवर्त को चुंबक रख कि सद्गुरु को तुम परसमणि भाव जदि परसमणि संस्पर्श गोटे लुहा आसूची से परसमणि कौन करे ये बुझ परसमणि चुंबक नुह परसमणि के लुहा को आकर्षित कर तमें लुहा को जदि ता पाखर नहीं रख ताल से लुहाटा सुना हो जाऊँ ना ना परसमणि संस्पर्श जो लुहा आसूची लुहा हो रोनी सी सुना सुना किंतु सुना कर दो सी किए ना परसमणि ताल सद्गुरु होती परसमणि जे कि लुहा को सुना कर देवार शक्ति अच्छी अर्थात तांकर भीतर सबू शब्द नाम रूप सब भीतर देखे दिखते जो भीतर देखेदेले ये भीतर सत्संग तो लगिक रहा उदाहरण स्वरूप मु त्रिगुण पवन टी चिन्ह बाम पटे पवन या डाण पटे या मधुसूत्र या
जदि ये तीन टा पवन आमर केतल बंद होउछि हमर होउनी तेणु जदि ये नाम को से चिन्ह थाए ताले केतबेले जे तुम से नाम छाड़ी पारिबो ना जब से नाम को धरिक बसिल तुम देखो तुम परिवर्तन हम जो परिवर्तन आखिक आसो ये बहुत पिला आस घर गला घर झगड़ा होठी आसला हुड़ा होगा कौन चुप से बही आग भाया हस हुस ना ये गोटे परिवर्तन जो घटुची से लोक जो मैंने सांसारिक लोक से परिवर्तन टाक सही पारू ना जे पुणी तो क्षेत्र में हाँ पाटिगोल करता कौन चुप नीरव हो गला जो परिवर्तन आसे देखिए प्रथम पार्टी आगे चुप आस जेपर्यंत पार्टी बंद होनी जो निजर परिवर्तन हवा ये कष्ट पार्टी बंद हो गले परिवर्तन आपे आपे हो चलो बुझे परिवर्तन ताल परिवर्तनटा क्या द्वारा हो सद्गुरु माध्यम सद्गुरु पाख जा जी ठीक भाव में कहते तुम बुझे दौरान तुम जब कदलीटे ने खाऊँ तुम सहित हसखुस होती हाथ मारिक बुझे दौरान ताल से भाई सद्गुरु गुरु गले तुम परिवर्तन हम द्वितीयतः तुम जदि देह त्याग कर गुरु जो संप्रदाय हूँ से तांकर विग्रह हो मूर्ति की रखी जिते दिन पूजा कर विग्रह कथा कह ना कि मूर्ति कथा कह गुरु थिले गोटे कथा गुरु चलीगला केबे से मूर्ति गति आउ गोटे लुहा नहीं थोइले से केबे सुना हो पार ना केवल भजन गाइबा भितर पलैब खाइबा भितर किंतु गुरु थिला परे बेले सी ही गोटे शिष्य को कौन करें सुना कर गुरु चलीगला गुरु का विग्रह केबे क्या सुना कर पार ना कारण गुरु अंग आसो कौटी शुभ कौन तेणु जीवन जदि सद्गुरु कर जीवंत गुरु ताले तुम जीवन मूल्यबोध बढ़ तुम परिवर्तनटा हम तुम देख बर्तमान बड़ बड़ मंदिर ना कहूनी सब सांप्रदायिक जिस जी भी आम हिंदू धर्म भीतर नुह से मंदिर सब गढ़ी तोड़ा ताले एत बड़ 4 कोटी 5 कोटी 10 कोटी खर्च कर मंदिर प्रति गाँव में गढ़ा होगा तादर मिलूँ कौन गोटे गोटे पड़ार भी से आरंभ कर सारे से जे आमर कौन ना पुओ हो मोर अमक बागर घंटा हो जाऊँ अच्छा कौन सद्गुरु सब आस पुओ बागर करेंगे कार रोग भल करेंगे कार कौन विदेश को जाऊनी पुओ तो जीव चाकरी एगुड़ा सद्गुरु बुझे सद्गुरु कहीं सहित संपर्क हम सद्गुरु तो केवल जीवन मुक्ति मार्ग देखे गोटे लुहा को सुना कर बुझेगा तेणु सांसारिक सहित संपर्क अच्छी कि ताल ये जो मूर्ति सब पूजा हो मंदिर कर पूजुच आखिर तुम कौ शिक्षा मिलूँ कि शिक्षा अच्छी कि परिवर्तन अच्छी कि किंतु एत बड़ मंदिर या किंतु परिवर्तन करुवा लोक से गाँव भी जब थाए ताप किए जाऊँ कि अर्थात कलिजुगे लोक परिवर्तन हवा कि चाहूना से सब निजर स्वार्थ दृष्टि से मंदिर गढ़ी तोली चलती बुझे तापर बुझा था मंदिर जो मूर्ति पत्थर मूर्ति से केवल करूना मूर्तिर कौन शक्ति आसला से कर सब ना 10-20 जब गोटे बाजिगला से ना यही है माने से आउ 1000 लोक प्रभावित करदेला मंदिर केमती परिवर्तन कर मूर्तिटा केमती परिवर्तन कर मूर्ति भी तुम चाकरी करदेव ये केमती कथा जो समय जाए से समय तार हबार थिला हाँ कहली 20 हो 30 हो गोटे यदि कौटी बाजिगला ताल से कथा से प्रकट कर गोटे तार कीर्तिटा बढ़ाई दौरान लोक चलुच्च हिंदू धर्म छाड़देले मुझे ना एमती भी सब संगठन हो गला प्राय हिंदू धर्म भितर नुह कि हिंदू मैंने से प्रभावित होती माने से जयगान भी हो जगन्नाथ देशर लोक है कि जगन्नाथ ध्वनि करूनी रामकर ध्वनि करूनी कि देखला आम संप्रदाय न हिंदू संस्कृति नुह ध्वनि अधिका चलुची ये कौन अधपतन बेल आसिले ये कथा गुड़ा हो बुझीगला ना ना तेणु गुरु कर आगे प्रथम सद्गुरु को खोज अर्थात जीवंत सद्गुरु को खोज देहांत हो जाता सद्गुरु भी किसी काम करेंगे पार्टी तो खोलने से कौन कहे कौन कह जिंदटा हूँ कौन चाहिए चाहिए कहना कौन कौन ये जो इटा
ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା କ'ଣ ନା ମୋ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଯାଉଛ ତମେ ଯୋଉ ପୂଜା କିଛି କରିବା ହଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ତେଣୁ ତାକୁ ଯୋଉ ତା କହୁଛ କି ଜଣେ କି ମୋର ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ସେ ତା ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଦେଇପାରିବ କି ନା କେବେ ଦେଇପାରିବ କି ନା କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠି ଆସିଲା ମୂର୍ତ୍ତିଟା କେମିତି ତମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ପଥର ବିଗ୍ରହ ବା ଦେଖୁଛ ଫଟୋ ସେ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେବ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଶକ୍ତି ଆସିଲା କୋଉଠି ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପୂଜିବ ଇଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ସମାନ ହେଇଗଲା ବସ୍। ସେଟା କି ଅସମ୍ଭବ ଏଟା ମିଛ ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ତା ସହିତ ମିଳେଇକି ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଥରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା ସେ ଭାରି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ କୁଢ଼ିଆ ଲୋକ ବିଶେଷ କାମଦାମ କରେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଠାକୁର ବୋଲି ସେ ଗୁରୁ କୋଉଠି କରିନି କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଲୋକ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଅଭାବ ରହିଲେ ପାଟିଗଳ କଲା ଯାହା କେଉଁଠି ଯାଇକି ଦେଖ କି ରୋଜଗାର କର ଛୁଆ ଚଳିବା ଆମେ ଚଳିବା ସିଏ ସେଇଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ବାର ବାର ଝଗଡ଼ା କରିବା ପରେ ବୁଝିଲେ ସିଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ଅନିଚ୍ଛାରେ ପଇସା ଅଳ୍ପ କ'ଣ ନେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନଥିଲା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ଯିବା ଭିତରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଉଛି ପଇସା ବି ଏତେ ନାହିଁ ଖାଇବାର ସୁବିଧା ତା ପାଖରେ ଏତେ ନାହିଁ ଭାରି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ସେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମରେ ବସିଛନ୍ତି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ସେ ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ କଲା ସେ ତ ଭଲ ପାଏ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ଥିଲା ବାବା କହିଲା ଆରେ ବାପା କେଉଁଠି ତମ ଘର ନା କଥା ଅଭାବରେ ପଡ଼ିକି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟି କଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ବିଦେଶ ମୋର କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସନ୍ତାନ ସହିତ ରହିବା ଏ କରିବା ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ସେ କହିଲା ବାବା ତୁ ଆଜି ଏଠି ରହ ସେ ତା ପାଖରେ ରହିଲେ ବାବା ଟିକେ ବୃଦ୍ଧ ଭଳିଆ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିଦେଲେ କହିଲେ ବାବା ଆଜି କିଛି କରନା ମୋତେ ବି ରୋଷେଇବାସ ଆସେ ମୁଁ କରିଦେବି ବାବା ଦେଖିଲି ପିଲାଟିର ବହୁତ ସେବା ଅଛି ଗୁରୁ କାହିଁ ତା ମନ ମନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ କହିଲେ ବାବା ତୁ ଦିନେ ଦିନ ରହୁନୁ ଏଠି ତାହେଲେ ହଉ ରହିବି ଆଉ ଏ 2-3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିକି ବାବା ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଦୟା ପ୍ରକାଶ ମାନେ କହିଲେ ବାପାରେ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେବି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପାଟି କରିବନି ତୋର ବି ଘର ସଂସାର ବଡ଼ ଭାବରେ ଚାଲିବ ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ଧନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯିବ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବାବା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶଙ୍ଖଟିଏ ଦେଲେ କହିଲେ ବାପାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେବଦତ୍ତ ଶଙ୍ଖ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ଏ ଶଙ୍ଖଟିକି ନେଇଯିବୁ ଯେମିତି ତୋ ଘରେ ରଖିବୁ ପୂଜାପାଠ କରିବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଘିଅ ଧୂପ ଦେବୁ ଚନ୍ଦନ ଦେବୁ ଫୁଲ ଦେବୁ ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିକି ତୁ ଆକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମାଗିବୁ ସେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ତୋତେ ଦେଇଦେବ ଧର ତୋର 5,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର କହିବୁ ଶଙ୍ଖ ଠାକୁରେ ମୋତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଫଟ କିନ୍ତୁ 5,000 ଦେଇଦେବ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ମାଗିବୁ ଅନାବଶ୍ୟକ କାହିଁ ମାଗିବୁ ଲୋଭ କରିବ ବାବା ଯାହା ହଉ ଗୋଟାଏ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ବି ଠାକୁର ଡାକିବା ହେବ ଆଉ ମୋତେ ପଇସାଟା ଘରେ ମିଳିଯିବ ସେଠୁ ଖୁସିରେ ତାକୁ ତା ଥଳିଆ ଭିତରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇକି କହିଲା ବାବା ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବି କହିଲେ ନା ବାବା ଯା 2-4 ଦିନ ହେଲା ରହିଲୁ ତୁ ଯା ଘରକୁ ଯା ସେଠୁ 2-4 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଭିତରେ ଦିନେ ତ ଲାଗିବ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ପାଖରେ ତାକୁ ରାତି ହେଇଗଲା ଯଦି ରାତି ହେଇଗଲା ଦେଖିଲା କେଉଁଠି ରହିବ ଲୋକ କହିଲେ ଆଉ କେଉଁଠି କାହିଁ ରହିବ ତମେ ଜମିଦାର ଘରକୁ ଯାଉନା ତାଙ୍କର ସେ ଚୌପାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତମେ ଶୋଇବ ସେଇଠି ଖାଇବ ସେ ଜମିଦାର ଘରକୁ ଗଲେ ଜମିଦାରକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ରହିବି ତୁ ତ ଘର କେଉଁଠି ନା ଆମକେ ଜାଗା କହିଲା ଆରେ ଏଠି ତ ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଖାଇପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ତୋର ଚୌପାଡ଼ିରେ ଶୋଇବୁ କହିଲେ ହଁ ଶୋଇଯିବି କଥା ନା କାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ପଳେଇବି କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ନା ସବୁ କଥା ସରଳ ଲୋକ ନା ସବୁ କଥା ଗପିଲା ଯେତେବେଳେ ଗପି ଦେଲା କହିଲା ତୋତେ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ଶଙ୍ଖ ତୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବ କହିଦେଲେ ତୁ ଏ କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ କରି ପଳେଇଲୁ ଚିନ୍ତା କଲୁନୁ ଶଙ୍ଖଟା କେମିତି ଟଙ୍କା ଦେବ ଆଉ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଦେଉନୁ କହିଲା ମହାଦେବ କଥାଟା ଭଲ କଥା କହିଲ ଆଉ ତୁମେ ପୂଜାପାଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ବାହାର କରି ପୂଜା କରିବ ସେଠୁ ଘିଅ ଦୀପ ଲଗେଇକି ସେଠୁ ପୂଜାପାଠ କଲେ ଶଙ୍ଖ ଗୋଟେ ଆସନରେ ରଖି ପୂଜା କଲେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଇଏ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା କହିଲେ ଶଙ୍ଖ ଠାକୁର ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଫଟକିନି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଫେର କି ସଙ୍ଗଲା କହିଲା ଶଙ୍ଖ ଠାକୁର ଆଉ ମୋତେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ସାହୁକାର ଯେଉଁ ଜମିଦାର ଦେଖିଲା 30,000 ଟଙ୍କା ଆରେ ବାପା କଥା ତ ଠିକ୍ କହିଲେ ସାହୁକାର ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ଆପଣ ତ ମୋତେ ଦୟା କଲେ ଆଜି ରଖୁଛନ୍ତି 30,000 ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସକାଳ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଫେର ବି ଟଙ୍କା ହେବ ସେ 30,000 ନେଇଗଲା କିଏ ଜମିଦାର ନେଇଯାଇକି ସେ ରାତିରେ ପ୍ଲାନ୍ କଲା ଇଏ ତ ସରଳିଆ ହୁଣ୍ଡାଳିଆ ଲୋକ ମୁଁ ଶଙ୍ଖଟାକୁ ବଦଳେଇକି ଇଏ ତ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇକି ଶଙ୍ଖକୁ ଶୁଏ ସେ ତାର ରାତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଶଙ୍ଖ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲା ଏ ଶଙ୍ଖଟିକି ସେ ନେଇଗଲା
ବୁଝିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି ହୁଣ୍ଡା ହୁଣ୍ଡା ତାର ଦେଖିଲା ସଙ୍କଟି ଅଛି ସେ ସଙ୍କଟି ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ପାଟି କଲା ମୁଁ ତ ଯୋଗାଡ଼ କରି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ତୁ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଯାଇନି ଘରକୁ ଫେର ଆଇଲୁ ମୋ ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ଚଳିବେ ମୁଁ ଚଳିବି କହିଲା ନା ତୁ ରାଗେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କ କତିରେ ମୋତେ ଶଙ୍ଖ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ଯାହା ମାଗିବା କଥା ଶଙ୍ଖକୁ ମାଗିବୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେବ ଆମେ ତ ଭଲ ଚଳିବା ତୁ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ କହିଲା ଶଙ୍ଖ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ କହିଲା ତୁ ଆଣୁନୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ନେଇ ଆସିଲା ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଘିଅ ଦୀପ ସବୁ ଲଗେଇକି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଗେ ମୋତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଉ ଦେଲାନି କାହିଁକିନା ଶଙ୍ଖ ବଦଳି ଯାଇଛି ତାପରେ କାନ୍ଦି କହିଲା ଶଙ୍ଖ ଠାକୁର କ'ଣ ରାଗିଗଲ ମୋତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଦେଲାନି ସେଠୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠୁ ବିଗିଲା ତା ପୂଜା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କିଏ ମିଛ କଥା କହିଦେଇଛି ଘରକୁ ଫେରିବାର ଇଚ୍ଛା ତୁ ଏ ଗୋଟେ ନାଟକ ଲଗାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଜାଣିଛି କାଲି ରାତିରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଆଜି କାହିଁ ଦେଉନି ସେଠୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇକି ସେ ଶଙ୍ଖୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ଗଲା ନାଇଁ 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 ବାବା ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା ଯେ ଏଟା ବଦଳିଛି ବୋଲି ସରଳ ଲୋକ ନା ସିଏ ତ ଏତେ ତା କୁଟିଲା ତାକୁ ଯାଉନି ବାବା କହିଲା ଆରେ ନରି ତୁ ଫେରାଇଲୁ ତୁ ତ ବସି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା ତୁ ଚଳିଥାନ୍ତୁ ଫେର କାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲୁ କହିଲେ ବାବା କ'ଣ ସେ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଲାନି କହିଲା କାଲି ଦେଇଥିଲା କହିଲା ହଁ କାଲି ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ଆଜି କାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କହିଲା ଆଣି ଦେଖେ ଶଙ୍ଖ କହିଲେ ବାବା ଇଏ ତ ସେ ଶଙ୍ଖ ନୁହଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ଦେଇଥିଲି ଏ ଶଙ୍ଖ ତୁ କାଲି କାହାକୁ ଏ କଥା ଦେଖେଇଥିଲୁ କି କହିଲା ହଁ ବାବା ସେ ଜମିଦାରକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି ସାହୁକାରକୁ ହେଲା ସେଇ ପାତ୍ର ଶଙ୍ଖ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ତୁ ଆଉ ତତେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଶଙ୍ଖ ଦେଇଦେଇ ସେ ଶଙ୍ଖ ସିଏ ନେଇଯାଇଛି ତୁ ଏଠି ତୁ ମାଗିଲେ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେବ ତୁ ଏତେ ହୁଣ୍ଡା ହେଲେ ଚଳିବ ତୁ କହିଲି ଘରେ ଯାଇ କରିବୁ ତୁ କାହିଁ ପଦାରେ କରୁଥିଲୁ କହିଲା ବାବା ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଜାଣିଛି ସରଳ ଲୋକ ଗାଉଁଲି ଲୋକଟି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଖେଇଦେଲି ବାବା କହିଲେ ନା ଏ ଛୁଆଟା ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ ସେଠୁ ବାବା କହିଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ ତୁ ଆଉ ହୁଣ୍ଡା ଲୋକ ତୋତେ ଆଉ କ'ଣ ବିଗିଡ଼ିବି ତାଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ଦେଇଦେଉଛି ତୁ ନେଇଯା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ଦେଇଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଶଙ୍ଖର ଗୁଣ ହେଉଛି କହିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରି ପଚାରିବୁ ଯେ ମୋତେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ସେ କହିବ 2 ଲକ୍ଷ ନେଇଯା କିନ୍ତୁ ଦେବ ନାହିଁ ଖାଲି କହିବ 2 ଲକ୍ଷ ନେଇଯା ତୁ ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ମାଗିବୁ ସେ କହିବ 4 ଲକ୍ଷ ନେଇଯା ଖାଲି କହିବ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦେବ ନାହିଁ ହେଲେ ଆକୁ ନେଇକି ବାବା କ'ଣ କରିବୁ କହିଲା ତୁ ଯା ସେଇ ଜମିଦାର ଘର ବାଟେ ଯିବୁ ସେଇଠି ରହିବୁ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ମୋତେ କହିବୁ ଆଉ ଫେରିଲା ସେ ଜମିଦାର ଘର ବାଟେ ଜମିଦାର ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଦେଖି ଦେଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାରିକି ଆଇଲେଣି ଆଉ କହିଲା ଆଇଲେ 2 ଚାପଡ଼ା ପକେଇବା ଯଦି କହିବ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଯାଇ ପଚାର ଆଜି କୁଆଡ଼େ କହିଲା ଆଜି ଟିକେ ରହିକି ଯିବି ଆଉ କହିଲେ ସେ ଶଙ୍ଖ କହିଲା ସେ ଶଙ୍ଖ ମୋର କାମ କରୁଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ କହିଲେ ଫେର କ'ଣ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ନା ସେ ବାବାଙ୍କ ଯାଇଥିଲି ବାବା କହିଲେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଶଙ୍ଖଟା ନେଇଛୁ 5,000 10,000 ବାଲା ଏଥିରେ ତୋର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ଦେଇଦେଉଛି ତୁ ଯେତେ ମାଗିବୁ ତାର ସେତିକି ଡବଲ କିନ୍ତୁ ତାକୁ 1,000 ମାଗିବୁ ସବୁବେଳେ କୋଟିଏ ଉପରେ କହିଲା ସେ କୋଟିଏ ଉପରେ ଦେଇଦେବ କହିଲା ଆଉ କହିଲା ଆପଣ ପୂଜାପାଠ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଠୁ ପୂଜାପାଠ କଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଶଙ୍ଖଟାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିବିନି ଏ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଶଙ୍ଖ ବେଗ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ତ ଦେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲୁ ସେଠୁ ପୂଜାପାଠ ଡାକିଲା କହିଲେ ଶଙ୍ଖ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 2 କୋଟି ଦେଲୁ 4 କୋଟି ନେ ସେ କହିଲା ହଲିଗଲା ଅଖା ଜମିଦାର କହିଲା କ'ଣ ତୁ ଦେଖୁନୁ କହିଲା ନା ଟଙ୍କା ତା ଭିତରେ ରହିବ ମୂଳରୁ କହି ସେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ରହିବ ମୁଁ ଆର୍ଥ ଦେଖେଇଦେଲି ଆପଣ ନେଇଗଲେ ଟଙ୍କା ନା ସେ ଶଙ୍ଖ ବିଗିଡ଼ିଛି ଇଏ ଶଙ୍ଖ କହୁଛି ସେଇ ଅଖା ଭିତରେ ମୋତେ ପୁରେଇକି ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ସେଇଠି କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ମାଗିଲୁ କହିଲା ଏ ଶଙ୍ଖ ନା ହଁ 5 କୋଟି ଦେ 10 କୋଟି ନେ ମହାଜନ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଇଏ କଥା ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲ କାହିଁକି ହେବ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ତୁ ଛୋଟିଆଟେ ଆଗରୁ ଆଣିଥିଲୁ ସେଇଟା ବୋଧେ 1,000କିଆ ଏଇଟା ତ କୋଟିକିଆ କଥା କହିଲା ବାବାର ଆଜି ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ ରହିବ ଆଉ ସେଠୁ ଇଏ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲା ରହିଲା ଶୋଇଲା କିନ୍ତୁ ଆଗ ଅବିକା ଚେତନା ରଖିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଏ ବଦଳେଇବ ଇଏ ତ ବଦଳେଇବାକୁ ଅନେଇଛି ବାବା ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠୁ ରାତି ଅଧରେ ଇଏ ତ ଆଖି ବୁଝି ଚାହିଁଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ ତାକୁ ବାହାର କଲେ ସେଇ ରକମ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ପୁରେଇ ଦେଲେ ସେ ଶଙ୍ଖକୁ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଗ ଛୋଟିଆ ଶଙ୍ଖଟିକି ତା ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ଏ ଛୋଟିଆ ତାର ନୁ ଏ ବଡ଼ଟା ଆମର ଗରିଟା ତାର ଛୋଟିଆଟା ଚଳୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଶଙ୍ଖଟି ପୁରେଇ ଦେଇକି ବଡ଼ ଶଙ୍ଖଟି ନେଇଗଲେ ଇଏ ତ ମୁଠାଟିକି ବାଗେଇକି ଧଇଲା କୋଉଠି ବେଗ ମୁହଁଟିକି ଧରିକି ଶୋଇଲା ରାତି 4:30 ବାଜିନି ଉଠିଲା କହିଲା ମହାଜନ ପଳେଇବି ଖରା ହେବ ଭାରି ଖରା ଦିନ ମୁଁ ତ ଆଜି ପଳେଇବି କହିଲେ ବାପା ଯାଉନୁ ଯା
ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନେବୁ କହିଲେ ନା ମୋ ଶଙ୍ଖ ଅଛି ମୋର କ'ଣ କହିଲା ଚା ତତେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସେ ଗେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଇଏ ତାର ନେଇକି ଆସିଲେ ଘରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଗିଲା ଫେର ସେଇ ଧନ୍ଦା ଫେର ସେ ଶଙ୍ଖକୁ ନେଇକି ଆଇଲି କହିଲେ ନା ସେଥିରେ ଭୁଲ ଥିଲା ଆଜି ତମେ କର ମୋ କଥା ମାନି ଥରେ ମାଗ ସେଠୁ ପୂଜାପାଠ କରିକି ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିକି ଆସନରେ ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ମାଗିଦେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ଏତେ ଭଲ ଚଳିଲା କିନ୍ତୁ ମହାଜନ ଯାହାକୁ ରଖିଲା ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ତାକୁ ତ ଥୋଇଲା ତାକୁ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଥାଏ ଏ ଗୋଟିଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେ ସେ କହୁଛି 2 କୋଟି ନେ ମହାଜନ କହୁଛି କାହିଁ କହିଲା ତୁ ମୁଁ କାହିଁ ସିଏ କହୁଛି କାହିଁ କହିଲା ମୁଁ ବା ତୋତେ ମାଗୁଛି କହିଲା ତୁ ଯେମିତି କହୁଛୁ ମୁଁ ବା ସେମିତି କହୁଛି ଶଙ୍ଖ ଯୁକ୍ତିଟି ଲଗାଇଲା ମାଗିଲେ ମୁଁ ଦଉଛି ଆରେ 2 କୋଟି ଦେ କୋଉ 4 କୋଟି ନେ କହିଲେ 4 କୋଟି କାହିଁ ମହାଜନ କହୁଛି ତେଣୁ ସେ ମହାଜନ ସବୁ ମାନେ ଅଭାବ ତାର ଯାହା ଅସଲ ଜିନିଷ ଥିଲା ତାକୁ ଦେଲ ଇଏ ଗୋଟା କଥା କୁହାକୁ ରଖିଲ ଖାଲି କଥା କହି ଜାଣିଛି କର୍ମ କିଛି କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ହେଲା ଏଇ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ସଂସାରରେ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରବଚନ କହିଦେବେ ଆତ୍ମା ଏଇଆ ପରମାତ୍ମା ଏଇଆ ଈଶ୍ୱର ଏଇଆ କିନ୍ତୁ କରେଇଦେବା ଲୋକ କିଏ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଆଉ ସବୁ ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଇକି ରଖିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଛୋଟ ତ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଅଚନ୍ତ ବାରବାର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପଥର କୋଣରେ ଗରମ ରହିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାବିବ କିଛି ନଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଜିନିଷ ଥିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗୁଥିବ ଏଇଠି ସେୟା ଅଛି ସେଠି ସେୟା ନଥିବ ସେଭଳି କଥା କୁହାହୁଏ ତେଣୁ ସେଇଭଳି ସଂସାରରେ ଦେଖିବ ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି କହିଲା ବାଲା କରେଇଦେଲା ବାଲା ନୁହନ୍ତି କହିଲା ବାଲା କେବେ କରିବ ନାହିଁ କରିଲା ବାଲା କେବେ କହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମେ ସଦ୍ଗୁରୁକୁ ଚିହ୍ନ ସେ କହିଲା ବାଲା ନୁହେଁ ସେ କରେଇଦେବେ ଆଉ କହିବା ବାଲା ତ ବହୁତ ମିଳିଯିବେ ତୁମ ସଂସାରରେ ଯଦି କାହା କହିଦେବାରେ ତୁମ ପେଟ ପୁରିଯିବ ପେଟ ପୁରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନିଜର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିଜେ କରିବାକୁ ଦରକାର ପର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ କେବେ ପେଟ ପୁରିବ ନାହିଁ ପେଟ ପୁରିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଓଳିଟା ପୁରିବ ଯେଉଁ ଓଳିଟା ସେଠି ନାମ କରିବ ଗାଇବ ସେଇଠି ପେଟେ ଖାଇବ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତୁମ ପାଖରେ ନଥିବ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ତମ ଭିତରେ ତମ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିପାରିଲ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସୁନା ହେଇଯିବ ଯେମିତି ଗୁରୁ ଥିଲେ ଗୁରୁ ଯେମିତି ଗୁରୁ ପରାୟ ହେଇଯିବ ହେଲେ କି ତେଣୁ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ତେଣୁ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁ ଖୋଜ ସଦ୍ଗୁରୁ ଖୋଜ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣ ତାଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ପାଅ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବେ ସବୁ କଥା କରିପାରିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାହେଲେ ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନହେଲେ ପଥର ପୂଜିଲେ ହେବନି ବିଗ୍ରହ ପୂଜିଲେ ହେବନି ବା କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ବସିକି ହଜାର ଶୁଣିଲେ ବି ହେବନି ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଯିଏ କରେଇଦେବେ କହିବାକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।